Okay, good morning. So I think this is your third class, huh? Fourth class. Okay, previous class ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Yes, syllabus orientation. So how many of you have an idea about how to make preparation for civil service exam? ಅಂದ್ರೆ before I go into syllabus part, basically to get an understanding how much of you have a clear cut idea to crack or clear civil service exam. Right? Finally, this is what you are aiming for, that you need to clear the exam. So why to have clarity regarding the clearing the exam is important. So I think a lot of you have come here with what? Aspiration. Aspiration for what? What are you aspiring to? Let us think to become an IS or any other services of your preference. Some people might IPS. But in order to reach your aspiration, you will have to clear the exam. You get a point? So aspiration ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. Plain and simple, you watch some movie, you saw there one fellow became an IS, example 12th fail movie, aspiration will grow. Or you're going on road, you saw an officer going in government car, you also felt even I have to become like that. Aspiration. XYZ, it can be anything. But there are many people, let us say, ಇವಾಗ I think in previous classes they would have told around 8 to 9 lakh people apply for the exam. ಅಲ್ಲ 8 ಇಂದ 9 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೆಯೋರು let us say 6 lakhs. So from 8 to 9 lakh people who are aspiring, and when we look at those who are clearing the exam, end of the day it will be only 1,000. Okay, in that too, if you want IS, let us think as a general merit, GM, you have to be within 100. It varies according to category, but I'm telling if you take in. So the point ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ 100 people who are going to realize that one. So the question always remains that why many won't make the cut. So one reason you can tell ಇರೋದೇ 1000 ಪೋಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರೀ 1000 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 8 to 9 lakhs. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್? ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈ 1000 ಜನ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ 50,000. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ, ಬರೀ 50,000 ಹೆಂಗೆ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 8 to 9 lakhs? ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಸೇ, ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ದವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ಗೇಮ್ ವೆಲ್, he will have certain skills, know how to play. One who only plays the game in gully level cricket, ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ 8-9 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ರೈಟಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಟುಡೇ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೋ. You get my mind? There was a time, maybe 10 years back, 12 years back, when people did not know which book to read. But ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, you open some net, every topper would have written his journey, right? What notes I read. And commonly, if you see, every topper would have read which book for polity, it is Lakshmikant. Which book for modern history, it is Spectrum. That's not a big deal. So ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಓದೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೇ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು 50,000 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಯಾರಿಗೆ 50,000 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
but they have a clarity that what exam I'm writing, what is the preparation I'll require. They're not like the other 7 lakhs or 6 lakhs who are just daydreamers. Daydreamers ಅಂದ್ರೇನು, ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಐ ಎಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅನ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ಜಾಯಿನ್ ಸಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ನೈಟ್, ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೊಸೋರಿ ಅಂತ. ಮೊಸೋರಿಲಿರೋ ಕೆಂಗೇರಿಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಇದೆ ಕೆಂಗೇರಿ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ನೋ, ಓಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಮೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಬರೀ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ಇಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. Nobody can make anybody an officer. You have to become officer on your own. Maximum what you can get in a coaching is that guidance. ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿ ಕೋಚಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯುರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಹಂಗೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, it's only few thousands who actually make attempt to understand. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಏನೋ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳೋದು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕಾನಮಿ, ಜೋಗ್ರಫಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ನೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. 50 ಓವರ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಚಸ್ ದ ಗೇಮ್ ವಿಲ್ ನೋ. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ unless you know certain techniques. ಯಾವ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. That's the same thing here, that what happens. So these 8 to 9 lakh people, they just know the rules of the game. They don't know how to play the game. Bear in mind. But their aspiration is what? I have to become a Virat Kohli. But their efforts is what? Nothing very close to it. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ 8-9 lakh ಪೀಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್. ಏನ್ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನೌ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೌ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ದಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಗೋಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, even you can do it. That's the marketing thing. But why marketing is being done here? It's not because I want more people from Karnataka to be in the list. End of the day, I need more business. For me to have more business, more number of people should aspire to write this exam. Get the point? So why I'm telling that ಅಂದ್ರೆ, ಆ ತರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಪವರು, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು, ಇದು ನೋಡಿ ಬಂದಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 months ಆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು, ಪವರ್ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 months ಓದ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ 2 years ಟೈಮ್. ಯಾರು ಬರೀ ಈ ತರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಬೈ 6th month or 7th month ಟಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ, ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನುಣ್ಣಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಇಟ್, then you will understand ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 50,000, obviously the chances of clearing will be there. But if you continue to remain in this 8 to 9 lakhs in that regard, then you are very far away from clearing it. So now here we need to understand what is the difference between this 50,000 and this 8 to 9 lakh. So this 8 to 9 lakh will know, as I told, they know the rules of the game. Prelims ಇದೆ, mains ಇದೆ, interview ಇದೆ, syllabus copyನೂ ಇದೆ. But what they will not know ಅಂದ್ರೆ how to prepare. Okay,
ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ನೋ, ಯು ನೀಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ that one who's good in prelims will be good in mains. There is also no rule that one who's good in mains will be good in prelims. There are a lot of people, for example, there are a lot of people who consistently clear prelims, but they have not even cleared one mains also. There are many people who might not have cleared 3 4 prelims because they will have difficulty there, but some year they would have cleared, but that year they would have got a rank also. Why? Because they will be very strong in mains. Amen. So here prelims and mains level skills is not same. Amen. And one more mistake, what this commonly 8 to 9 lakh. Why I told in Karnataka itself, this major problem lies is that in our state, if you generally see in any academy or even in Chandra Layout or even in Dharwad, which is one more center, ಇಲ್ಲಿ 80 to 90% ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, they're all preparing for FDA, SDA, police sub inspector, PSI, largely these exams. ಅಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ KPSC ಏನೋ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ UPSC ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ UPSC ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೌ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ or somewhere else, which is largely exams oriented for what this group C positions, you can't clear a group A exam. ಪಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೆಮೊರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಆ ಜನ ಈ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಓಕೆ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮು ಇಸ್ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಮಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 80 to 90% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. That's why I told their aspiration is for IAS, but their preparation is to a level of group C, and obviously you won't get result. Simple recent KPSC prelims ಏನಾಯ್ತು? I don't sympathize with those who are going and protesting, maybe my sympathy only lies with Kannada medium students who might have found it difficult, but no sympathy anywhere to English medium. ಏನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ UPSC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ಇದೆ. Only one mistake in that paper is that few questions for Kannada medium students have not translated correctly. That is why I told sympathy lies with them, not with English medium students or even those Kannada medium students who know English. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಇವಾಗಲ್ಲ, ನೀವಿನ 2 ಸತಿ ಕೊಟ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೇ ಹೌ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಅ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್. KPSC ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋನು, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋನು. ಈ ಸತಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದಿರೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ನೌ, ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವೆಲ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, KPSC ನೋ. One good thing about KPSC this time, they've set a paper which actually they have to set like a gazetted probationary post. ನೀವು ಮುಂಚೆ KPSC ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಪೇಪರ್. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ತುಂಬಿದೆ, 1 ಸತಿನಾ 2 ಸತಿನಾ 3 ಸತಿನಾ 4 ಸತಿನಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. That's why I told her. Outside market it's different. Why market is different ಅಂದ್ರೆ, obviously in any kind of exams, failures will be always more than those who clear. ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ KPSC ಇಂದ? ಕಮ್ಮಿ ಜನನೇ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನನೇ. Obviously they are going to put more pressure on the government, saying that re-exam money hang ಮಾಡಿ. So that's why I told
The problem recently happened here because KPSC paper was given on the lines of UPSC paper. So UPSC paper, you can expect the same way. How this time they asked him KPSC. And these questions you cannot just answer by what? By adding few things. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು UPSC ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 to 7 years. ನೀವು ಅದೇ ನೀವು ಈ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ CRPF ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್? ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೊಸದಾಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚರ್, ಅವ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೇಮ್ ನೀವು UPSC ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಸೆ, ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ನಾವು PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ UPSC ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಏನಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ 1 year or 2 years. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮೈ UPSC ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ, ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಗೋಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ IAS ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. Okay, I am not a person who will tell that, okay, everybody will become a IAS. ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ that's why I told you should always be more aware. So once you are more aware, obviously your chances of succeed will drastically incline. So awareness regarding what? One main awareness regarding the exam. Okay, it's not just knowing about prelims and mains. You have to know how to prepare for prelims, how to prepare for mains. Personality test is last. That we have to worry about it later. ಕೆಲವು ನೀವು ನೋಡಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ, ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಬೇಕಾ, ಏನ್ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ, ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಐಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ UPSC ಇಸ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2014. I think 2014 I gave my first attempt. So I had done my engineering. Now I've done my master's in public policy also from National Law School. But at that point of time, I'd only done engineering. And after engineering, I'd gone into my family business. From the family business, I was more into that. But then after 2-3 years after family business, I felt that, okay, UPSC ಬಗ್ಗೆ, okay, I came to know, okay, let me give a try. So the first attempt, when I applied, ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು. I just applied for the exam. ಈ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಂಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಈ ತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು, ದ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ. ಅವರು ಅದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಂದ ಆಪ್ಷನಲ್ ಯಾವ್ದೊಂದು. ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಯಾವ್ದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್, ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕತೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ 6 attempts, ಇಟ್ ವಾಸ್ 4 attempts. ಲೇಟರ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದೆ 4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆ, OBCಗೆ 6 attempts. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಮುಂಚೆ 30 years ಇತ್ತು, 32 2 years ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಬರೀ 4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಾಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಯಾಕೋ ಇವನು ಯಾಕೋ ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪಾಠ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಜನ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಓಕೆ ವೈಟ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಹೋಗು. ಇವಾಗ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು, ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋದು, JTS ಅಂತ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೈಡ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು. ಸೊ ಆ ಗೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಂದು ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಈ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಇಂದಾನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕು ಇನ್ನೇನು ಓದೋದೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. CSET ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಲಕ್ಕ CSET ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೇವ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಗೇವ್ ಮೈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದಕ್ ಟೈಮೇ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓದಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ನೆಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ನಾನು 45 48 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ CSET ಮುಂಚೆ 2 hours ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀನಿಯರ್, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರಮ್ 2 3 years ಅಂಡ್ ಹಿ ಹಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು 48 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ನು ಅದೀಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೇ ದಡ್ಡ, ನೀನು 48 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯ. ನಾನು ಇವನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್, ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಏನು ಹಂಗೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 106 ಇತ್ತು ಕಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅದಾಗ ಏನ್ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅವ್ನು, ನೀನ್ CSET ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀನ್ 48 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 48ಗೆ 48 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಂದಾಜು 48ಗೆ 48 ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಕೋರ್, 96, 1 mark 2 ಕ್ವಶನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ದಿದೆ ಎಷ್ಟು, 106. ಅವನೇನೋ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು 48ಗೆ 48 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಜಿಕ್ ಇತ್ತು. CSET ಬರದೆ, CSET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಐ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಐ ನ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ನಾವು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿರ್ಗಾ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ತಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೇವರ್ ನೋ ಗುಡ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್, ಇದ್ದಿದೆ ಕಮ್ಮಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ PSIಗೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, UPSCಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫುಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬನಶಂಕರಿಲಿ. ಸೊ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಜಯನಗರ್ 4th ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ UPSCಗೆ ಹೋದವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದು, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಐ ಮೆಟ್ ಒನ್ ಫೆಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಕಲ್ಮೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಅವ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ IPS. ಅವಾಗ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್. ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಈಸ್ ದಿ ಏನು ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನಾವ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕು ಭಯ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಸೊ ಐ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ 1 week, ಒನ್ ಡೇ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೇವೆ, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗೈ. ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಓದೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇದು ಗೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ JTS ಗೈಡ್, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನಗೇನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಬುಕ್ ಇಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಆ ಬುಕ್ ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಡೋಲ್ ಆತರ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ನೀನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಸೇಮ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಒಂದ್ 10 ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೋ, ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿ ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಓದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 4 to 5 months ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. UPSC ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ PYQs, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ಶುಡ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಿ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. CSAT, ಐ ನ್ಯೂ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. CSAT ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ, ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನೇನಂದ್ರೆ CSAT ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಲೈಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 130 ಇನ್ CSAT ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನು NIE ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ಸೊ ಅವನು CSAT ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ 30, 40, ಐ ಥಿಂಕ್ 50 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಬರ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ 50, ಅವ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದು 140 ಒಂದಿದ್ದು. ಬೈ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೋಟ್, ಐ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 135, he scored 138 or 140. I knew that I'd improved in CSAT because that took lot of effort. Every day I used to solve 2 hours paper, just 3 months before the exam. And now I had changed my optional subject also. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮಿ. ಪಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ GSL ಏನಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟುಕ್ PSR. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗೇವ್ ಮೈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಗೇವ್ ಮೈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ನೌ ಐ ಕುಡ್ ಫೀಲ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 95 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್. CSAT ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ 65 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಇವ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ 2 ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕು, ನೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತಿ, ಪರವಾ ಇಲ್ಲೇ ಓದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ JSSಗೆ. ಅವ್ನು ದರ್ಶನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸತಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನೀವು, ನಾನು ನಿಮ್ನ ನಂಬಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನ್, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗೊಂಥರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹತ್ರ ಅದು ಇದು ಜಾಗ. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ನೀನ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಬಾ, ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಅವನು 2-3 ಸತಿ ಕರ್ದ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬರೋನು ಅವಾಗ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದ್ವಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಬಂತು, ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ 3 of us ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು, ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಬೆಟರ್. ಅಂದ್ರೆ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ 80-90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ 80-91. ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವನು ಆ ದರ್ಶನ್ ಯಾರಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತರಾಜು ದರ್ಶನ್, ಇವನು ದರ್ಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ. ನಾನು ಮುಂದೆನೆ ಇರೋನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಾಣಿಸೋನು. ಇವ್ನು ಏನ್ ಗುರು, ಇವನು ಹೆಂಗೆ 5-5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಮುಗಿಸ್ತಾವನೆ. ಇವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನೇನೋ ಬರೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವನು ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು, ಸರ್ ಅವತ್ತು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನೇ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತವನೆ ನನ್ಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ದೆ ಸರ್, ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗದೆ ಅಂತ. ಇವ್ನ್ ಏನ್ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ. ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ
ಅವ್ನು ಓದಿರೋದು 2.5 ತಿಂಗಳು ಆಪ್ಷನ್, ಅದೂ ಸೇಮ್ ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ಇನ್ನ 30-40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಸೇಮ್ ಅವ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ಅಂತೂ ನಾವೇ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತವನೆ ಹುಡುಗ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾನ, ಏನೋ ಜೋಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇನ್ ಬರ್ದೋನ ಹೇಳ, ಬರ್ದೋರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು, ನಮ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತರಾಜ್ ಇಬ್ರದು ಇಂಟ್ರು ಕಾಲ್. ನಾನು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇವನ್ ಹನುಮಂತರಾಜು ಓಕೆ ಅವ್ನು ಓದೋನೆ, ಇವ್ನು ಯಾರು ಇವನು, ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಸದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್, ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ ಹೊಸದು. ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೀಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾರಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಬರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಯ್ತು ಇದು ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಐಬಿದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಐಬಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ರಜನಿ ರಜದಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ, ಹನುಮಂತರಾಜು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಮುಗೀತು, ಇವನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಹಾಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸರ್ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಂಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡೋಣ, ಬಟ್ ಇನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅವ್ನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆನೋ 11:30 ಆಗಿತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಅಂದೆ, ಅವನು ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲೋ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ನೆಟ್ ನಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ, So ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಂದಿತ್ತು, ಯಾರ್ದು ಹನುಮಂತರಾಜುದ್ ಇತ್ತು, 700ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು ಅವ್ನು. ಸೊ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು 700ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ. ಇವನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, 400, 300, 200 ಇರ್ಲೇ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಪ ಇವಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ 100 ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ, 47th 48th ರ್ಯಾಂಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, 47 or 48, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್. ದರ್ಶನ್ HV ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇವನೇನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದೆ. ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ನ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ದು ಆಗಿದೆ, 48ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದೆ. ಅವನು ಫುಲ್ ಖುಷಿಲಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಅವನು ಅವ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವಾಗ ಒಂದು 5-6 ದಿನ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 47, ಇವನೇ. ಸೊ ಇವ್ನು IAS ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಅವ್ನು ಹನುಮಂತರಾಜು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ IAS IPS ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇವನು ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 6 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ, ಸಾರಿ ಸರ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ನ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಾ ಅಂತ ಬಂದ. ಅವನು 3 ದಿನ ಬಂದ. ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನೋ ಟಾಪ್ 100 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನ್ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಅವನು ಹನುಮಂತರಾಜು 3 ಜನನು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವನು ಮುಸೋರಿಗಿನ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಕೇಳಿದ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅವ್ನು ಹನುಮಂತರಾಜು, ಅದೇ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಬರೀತೀನಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಎರಡು ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದು ನೆನೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿದೆ, ನಿಂದ ಆಗೋಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಫಂಡ UPSC. ಮೇ ಬಿ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಟು ಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಮಚ್ ಯಂಗರ್ ಟು ಮಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಮಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ನಮ್ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಇರೋದು ನೀವೇ, ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೌದು, ಏನಕ್ಕೆ ಆತರ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತ, ಏನಕ್ಕೆ ಆತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. UPSC ಅವ್ರು ಶಡೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತೀರಾ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್, ಅದೇ ಅವ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ JSS ಹೋದಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3 ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 or 3 weeks ನಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆಯೋದ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, 100% ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೇನ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಅವ್ನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು 2.5 months ಓದಿದ್ದ. ಹಿ ಗಾಟ್ 284. ಓಕೆ. ಆ ವರ್ಷ ಇದು 2015 ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. 2015 ಅಲ್ಲಿ ಟೀನಾ ಡಾಬಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. 21 years old, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಶಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅವಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಅವಳದು 299 ಸ್ಕೋರು. ಇವಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, 284. ಅದು ಏನು ವಿತ್ 200. ಅವಳು ಟೀನಾ ಡಾಬಿ ಆದ್ರೆ ಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇವನು ಫ್ರಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓದಿರೋದೇ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 3 ತಿಂಗಳು. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಐ ವಾಸ್ ಅ ವಿಟ್ನೆಸ್. ನಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿದೆ 171. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, 110 marks ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅವನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೀನಾ ಡಾಬಿ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 2. ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪರ್. 154 155 ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬರೀರಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆ ತರ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಐ ರೋಟ್. ಈ ಹನುಮಂತರಾಜು ಇದ್ದಲ್ಲ, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವನ ಜೊತೆ ಸರಿ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ರೋಟ್ ಅರೌಂಡ್ 200 to 300 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ GS ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದೆ, ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದೆ. ಈ ಸತಿ ಬರ್ದಾಗ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಪರ್. ಬರೀ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಏನೋ 10 marks ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ 1 marks ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. And now I was able to understand the question very well. I was able to write within the given time. And that positive feeling will come with it. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಅನ್ಸ್ತು, ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಇಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರು. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನೌ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಏನ್ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹನುಮಂತರಾಜುದು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಡಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಬರೀ. ಹೇಳಲ್ಲ, ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ತರ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಹಂಗ್ ಅಂದಾರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಯು. ಅಸೆಸ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಆರ್ ಯು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಆರ್ ಯು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ದಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಕ್ವೈರ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಮಿಸ್ರೆಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೂ ಬರೀ 150 ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಹನುಮಂತರಾಜುನು ಕಮ್ಮಿನೇ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ ಹನುಮಂತರಾಜು ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅವನಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಇದು ಎರಡನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇವ್ನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬನ್ನಿ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಜಾನ್ ಸಾಕಾಗ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವೈ ವಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. So for example, if you take Yash, why he is one of the most successful actor? It is, see, acting, looking good is all there, but more important is attitude. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆ ತರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ನೌ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡರ್ಪೋಕ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎದುರುಕೊಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷನ ಬಿಲೋಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ದ ರೀಸನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಮೀ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 2 to 3 years ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷನ್ ಕೇಳೋಣ, ಇವ್ದು ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ, ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್. ಅವ್ನು ನಮ್ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು, ಇಲ್ಲ 100% ಇವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ, ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮನೇಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಮನ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಮದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ. ಸೊ ಇವ್ ನಮ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನೇ ಕಾರಣ ಇವ್ನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ. ಇಷ್ಟ ದಿನ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ನ್ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ you're getting my mindset at that point of time was like that. Okay, I trusted a lot on this astrology. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯೋದು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅವ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೇಟ್ಗೂ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇಟ್ಗೂ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 1 month ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜ್ಯೋತಿಷ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡು, ಇದನ್ ಮಾಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಕೆ ಕಟ್ಕೋ, ಇವು ನಾಟ್ an exam. This is what I exactly did in those 30 days. 20 days I was visiting temples. ಓಕೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಒಂದ್ ವಾರ ಮುಂಚೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ ನಮ್ ಜೊತೆ, ನೀನು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಹ್ಞೂ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಅವನೇನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ತಲೆ, ಇದು ಬಾಲನೋ ತಲೆನೋ ಏನೋ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪುರೋಹಿತರು ಹೋಗಿದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಗಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೋ ಏನು ಅಂತ, ನಾ ಐ ಎಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಸತಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹಂಗೆ ಪುರೋಹಿತನು ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನಾಗ್ಲೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಇಂಟ್ರೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ. ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಸಿ ಬೇಡ್ಕೋ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ, ದೇವ್ರೆ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಈ ಸತಿ ಐ ಎಸ್ ಆಗ್ಲಪ್ಪ. ಅವ್ನು ಯಾವನೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತವನು, ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅವ್ನು ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ನಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪೋಶಕುನ ಅಂತ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾರು ದರಿದ್ರ ನನ್ ಮಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಸರಿ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗ್ಲಿ, ಐ ಎಸ್ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅವ್ನ್ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಕ್ಷರ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ ಹಿಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ ಅವ್ನು ನಮ್ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ ಆಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐಮ್ ಲಿಂಗ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂಗ ಆಗೋಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಕನೆಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಏನು ನಿನಗೆ 7.5 ನಡೀತದೆ ಇವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಶನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೂ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಹೋಮ ಶನಿ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟ, ಸಾಸ್ವೇನೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀನು ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋದು ಮುಂಚೆ ನಿನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಏನೇ ಕಾಟ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹನುಮಂತರಾಜು ನಂದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯೂಲ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಸೆಯೋದು. ಅದೀಗ ಹನುಮಂತರಾಜು ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ದು ಸೂಟ್ ನ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಯಾದ್ರಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ ಬಿಲೀಫ್ ನಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಐ ಹಡ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಚತ್ತರ್ ಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಶ್ರೀ ಚತ್ತರ್ ಸಿಂಗ್. ಈ ವಾಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಹರಿಯಾಣ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸಂಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:30 ಇನ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನರ್ವಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಒಂದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಮಚ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಿ ವಿಲ್ ವಿಶಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಕೂತ ಮೇಲೆ ನನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು, ಛೇ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾ ಇನ್ನೇನ್ ತಿರ್ಗಾ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಬರಂಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಲ್ಡ್, ನಿಮ್ ಹಾಬೀಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಡ್ಯಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಬಿ ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಹಂಗೆ ಡ್ಯಾಫು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯೆಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್.
Okay, he told, but I don't go to gym. I run and jog a lot. He told, okay, sir. So he told, my question to you, he said, do you think gymming is better or running and jogging is, which is better? He asked. I want your opinion. So I told, running and jogging is better. So our reply ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, okay, are you telling this because I told I like running and jogging? Are you trying to please me? Like it is. No, no, sir. I genuinely feel running and jogging is better. I told, okay, tell why. I was able to give a decent answer. I told like gymming ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it's more about bulking up your body. They're taking steroids, they're taking this whey protein, etc., which is unregulated. So running and jogging is enough to keep a person physically fit. So he told, okay, fine. Then he told, you're a civil engineer. I told, yes, sir. So then he told, what was the project you did in your final year? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಓವರ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಫ್ಲೈಓವರ್ ವೇಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ. ಅವರು ಓಕೆ, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನೋ ಸರ್, ಐ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್, ಓಕೆ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಟೋಲ್ಡ್ ಎಸ್. ಸೊ ದೇ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅ ಕ್ವಶನ್, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ? ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಓ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ನೋ. ದೆನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅ ಕ್ವಶನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ. ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಿ. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ನೋ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬುಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ? ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ನೋ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಟೋಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ವೈ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್? ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಲೇಕ್ ಬೆಡ್ಸ್, ರಿವರ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. So then he asked me, then he suddenly told me, okay, okay, this I agree with the problems. He told, let us think that you are the BBMP commissioner. Now tell me what is the solution for the same problems what you said. Then ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನನಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಓನ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Even they know India has a lot of problems. Why they're recruiting you? Andre, because you should be the solution to these problems, and they want to check. ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ ಸಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹವ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳು. ನೀವು ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, you can't suddenly come out and come out with solutions. So I was not able to. ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ 2-3 solution, but that was all textbook solutions. So he was not so impressed. He told, okay, okay, fine. And now he told one more member, second member, you can ask question. Totally 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರು ನೀವು ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ 2-3 ವರ್ಡ್. ಅದೇನೋ ಸೂಸೈಡು, ಅರ್ಬನ್, ರೂರಲ್, ಅದೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್, ಇವಾಗ ಹೇಳು ಏನದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಾನು ಕೇಳ್ಸಿರೋದು ಸೂಸೈಡ್, ಅರ್ಬನ್, ರೂರಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್? ಅವ್ನ್ ಮುಖ ನೋಡತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಸಿಕ್ಕಾವಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡದು. ಅವನು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ದ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅವನು ಫುಲ್ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಟೆಲ್ ಮೀ, ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಬಿ. ಓ ಯು ಪ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒನ್ ಸೆಡ್, ರಾದರ್ ದೆನ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಏನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇನೋ ರಾದರ್ ದೆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆರ್ ಏನೋ ಅದರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1-2 ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಹೆವೆನ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದವನು ಏನ್ ಕೇಳ್ದ, ಡೂ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ನಾಟ್ ಅಪಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. I told, yes, sir, I know girls. But he told the overall representation of girls in civil services is very, very less. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. Why do you think so like that? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ. ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವ್ನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಫುಲ್ like he was a bit angry or something. Hey, what are you telling? We are living in 21st century. Do you think India is patriarchal even in 21st century? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳು ಇದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಏನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟು ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವ್ನು ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಿರ್ಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ? ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಸರ್, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Then the other member who was there, he asked more about why I chose political science when I was from civil engineering background. And the other member asked me more about Karnataka and Tamil Nadu, to the Kaveri dispute. And the last member, he asked me about banking. Banking, by general, there are more terms he asked. So once I came out of the interview hall, I felt it. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್, ದ ವೇ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಹೌ ದೇ ವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹನುಮಂತರಾಜುದು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು ಅವನು. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೇಮ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೇಮ್, ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಬೈ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ 140. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದೇ ನಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅದೇ ನಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಜನ ಕೂರ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಅವ್ನದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು, IRS IT ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹನುಮಂತರಾಜುದು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಗಾಟ್ IRS ಒನ್ಲಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವ್ನು IRS IT ಆದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ 210 ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ. ಸೊ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೈನ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್ ಈ ಗಾಟ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅವ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅವಾಗ, ಏನು ನೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇಡ್ ಆಸ್ಟ್. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರಿದ್ದ, ಅವ್ನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇವನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಅಂತ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ರಿಪ್ಲೈ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ, ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಇವನ್ ಇನ್ 21st century. And he told, I am an example of patriarchy, I am sitting in front of you. ಅವ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮೆಂಬರು, ಏನು ಇದು ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್, ಅವನು, ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸೊ ಶಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ 2 prelims. ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಹರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ನೌ ವಿತ್ ಅ ಕಿಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 6th attempt, and my parents are encouraging me to write one more attempt, and that is why I told male members will get more opportunities. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಸೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? Efficiency cannot be just defined based on who gets a rank or who gets it. Efficiency is also defined by inclusiveness. Inclusiveness ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. They told when women constitute 49% of our population, but their representation in politics or administration, it is below 15%. The board was impressed. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Why certain times they'll try to counter you, ಅಂದ್ರೆ to see your reaction, that are you a person will stick to your stand, are you a person who are able to explain your position, are you a person who gets very nervous, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾತೇ ಬರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. There'll be political pressure, there'll be public pressure, there'll be pressure within the department. So they have to check whether you can handle those pressures. So if you can't handle 5 people, then how tomorrow they can trust a whole district with you? So that is what I understood. Why I got less in interview and why that fellow got more in interview. So why I told you the 3 stages of the exam. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್, ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್.
ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವೈ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು, ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಈ ತರ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೋರು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಅದ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ವರ್ಡ್ ನ ನೋಡಿದ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಕರೈ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕರೈ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಓದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಓದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹಂಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಓದೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೈ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಪ್ ಟು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್, ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪಳಗಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, 1-2 ಕರೆಕ್ಟು, 2-3 ಕರೆಕ್ಟು, ಇಲ್ಲ 1-2-3 ಕರೆಕ್ಟು, ಈ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಟೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಉದ್ದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ವಾಟರ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 100% ಐ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನೆನೇ ಪಳಗಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1, 2 and 3 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 1 and 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 2 and 3 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 1 and 3 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 3 ಅಂತೂ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಕ್ಕದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ 9 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 16 hours ಎವ್ರಿ ಡೇ, 16 ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ಎದೋದು ಓದೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕಲ್ಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ನಾ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೋಲ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಪಿ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯು ಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಯು ಪಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೈ ಬಿಜೆಪಿ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್? ಕೆಲವರು ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇವಿಎಂಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇವಿಎಂಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಿಎಂಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ has understood how elections will work. BJP is that smart candidate who is in this category. Congress is the dumb candidate who is in this category. So when you back to 2014, when we go back, when Modi came to power for the first time, 2004 ಇಂದ 2014 ವರೆಗೂ ಯು ಪಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ 2014 ನೌ ಮೋದಿ
or the BJP surprised everybody by getting an absolute majority, which no party was able to do in the last 30 years. The last time Rajiv Gandhi got absolute majority in center. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ absolute majority. Things are there. That is what we say strategy, planning, understanding. BJP ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು Vajpayee ಆದ್ಮೇಲೆ when they lost the election continuously 2 times, they went back to their drawing table to understand why we are losing, why we are not able to win. ಅಲ್ಲೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ನಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇವ್ರೇನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂತ್ ರೈಟ್. ನಾವು 20 years down the line it's different. We are speaking of the current one. ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ದೇ ಪುಟ್, 0 seats. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 1. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಯು ಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಯು ಪಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿದು 2004 ಅಲ್ಲಿ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪಿಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೋತ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಬಿಲೋ 20 seats. ಅಂಡ್ ದೇ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And that is when what they did in 2014, they focused more of their energy on Uttar Pradesh. Okay. Second thing what they did, they also understood trend ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 10 years ಏನ್ ಯು ಪಿ ಎ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ದೋ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಬಟ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ had not succeeded. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಹಳೆ ಬಿಜೆಪಿದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಡಿರೈವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಂದ್ರೆ ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಸಂಘ ದೊಡ್ಡದು, ಸಂಘಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಇನ್ 2014 ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. 2014 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಕಾ ಸರ್ಕಾರ. ದೇ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ನ್ಯೂ currently in India there is a leadership crisis and you need to project a strong leader, and if you are able to project a strong leader, ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ even those people who didn't vote for BJP will vote for the BJP because of Narendra Modi. And that is why they projected what andre even 4 months or 5 months before the election they made an announcement saying that Narendra Modi will be our prime ministerial candidate. And this was completely backed by the RSS. Yakendre it does not mean RSS will always have to support BJP, but RSS will support the BJP if they feel there is a candidate who can bring the RSS ideology into reality. And Narendra Modi's journey is what? He is from an RSS karyakarta today to the prime minister. So there was a full backing of the RSS to what Modi becoming the PM back in 2014. And the other thing what they did, ಈ ಯು ಪಿಲ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯು ಪಿಲ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಗೆಲ್ಲದಂದ್ರೆ ಬರೀ 20-30 ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50-60 ಸೀಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಪಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿಪಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ನೀವು ಯು ಪಿ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ MP, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಆ ರೀಚ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. And obviously what they did, they made Murli Manohar Joshi was actually their MP candidate from Varanasi. ಅವನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ they denied. They told you have to retire. Now Narendra Modi is going to stand from Varanasi. ನಾವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೂಲೆಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಾವು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ 18ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ.
ಅವ್ರೇನು ಅವಾಗ ಮೋದಿ ಎರಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಂತ, ಒಂದು ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ವಡೋದರಾ ಗುಜರಾತ್. ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ನಿಲ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದೇರ್. ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಾಸ್ ದಟ್ ವೈ ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಡೋದರಾ ಆಲ್ಸೋ. ಗುಜರಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು ನಾಳೆ ಮೋದಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಗುಜರಾತ್. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ವಾರಣಾಸಿಲಿ ಅವನ್ನ ನಿಲ್ಸಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಇವಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಪಿಲ್ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಪಿ ದೇ ವೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ವಾಟ್ asking the votes not in only name of BJP, they also vote in the name of Modi, because they told UP will have their next PM. And why they chose Varanasi in specific? Because the whole Narendra Modi's politics is built on Hindutva. And Varanasi is the most sacred place for Hindus in that regard. And that is why it will be a symbolic message that he projected himself as what? A Hindu Samrat who is going to now revitalize this Hindu civilization in that regard. And that, created that wave in UP, and that gave them the results. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು, ಯು ಪಿಲಿ 67 ಗೆದ್ರು, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ 26 ಗೆದ್ರು, ರಾಜಸ್ಥಾನ 25 ಗೆದ್ರು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 42, 41 ಗೆದ್ರು, ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಗೆದ್ರು, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ 7 ಗೆದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ 274 ಬೇಕೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 240 ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂತು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಲಾಜಿಕ್ ಅದೇ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಯು ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕಾನಮಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಸ್ಟರಿ. ಯಾಕೆ ಇದು 5 ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ್ರು ಈ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ 8-9 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನು ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ಐ ನ್ಯೂ I have to be very strong in polity, have to be very strong in economics, have to be very strong in geography, have to be very strong in environment, have to be very strong in this, what is that, history. And I solved a lot of PQs. ನೀವು ಪೇಪರ್ ಇವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಪಾಲಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ವಾಸ್ 15 to 17 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೈ ಲಾಜಿಕ್ ವಾಸ್ ದಟ್, ನಾನು ಈ UPSC ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಲಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 to 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಬಟ್ 35ರಿಂದ 38 ಕ್ವಶನ್ ವರೆಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈ ಒನ್ಲಿ ಗೋಲ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆ 35-38 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅಂಡ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದ್ರು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಗ್ 38 ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? 76 ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗಿರೋ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 90ನೋ 92ನೋ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್? ಇನ್ನ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಲೀಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಹೈಪ್ಡ್. ಏನೀಗ ಅದು ಓವರ್ ಹೈಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವ್ ಯಾವ್ದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ಸೀಟ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಂಪ್ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ US ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್, ವಾಜಿರಾಮ್ ಮುಂದೆಗಡೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರಾ? ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋದು ಎಕ್ಸಾಮು. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಾ ನೋಡಿ? ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ರೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದೇ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋದೇ UP, ಬಿಹಾರ್. ಏನ್ ಒಂದ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ಲಿಟ್ರಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಹ್ಮ್
ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್. ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು. ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್? ಇಟ್ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಯು ಗ್ರೋ ಅಪ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ, ಓಕೆ, ಟಾಟಾಸ್, ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇವ್ರು ಮೂರ್ ಜನದಲ್ಲೂ? ದೇ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾರ್ವಾಡಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಅವನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಂಡ್ಯದ ಒಕ್ಕಲಿಗನ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಂಡ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹನುಮಂತು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗೀತು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ನೀವು ಮಾರ್ವಾಡಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಅವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಈ ರೀಜನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು IAS ಅಂತ ಏನ್ ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ PSI, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತನು ಅವ್ರು ಯಾರು ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಆಸ್ಪೈರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. 2 times I was able to eligible to write ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ UPSC ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ವೈ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ವರಿ ಸೋ ಮಚ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐ ರೆಡ್, ಎನಿ ಒನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಐ ರೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಹೌ ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅರೌಂಡ್, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಅರೌಂಡ್ 5000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಬರೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2023 ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ, ಅವನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇದು ಏನು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದೇ ಡೂ ವ್ಯಾಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಟು ದೇರ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಯಾವ್ದೋ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಅವ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂದ್ರೆ ವಾಸ್ಪ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ, ಹನಿ ಬಿ, ಈ ತರದ್ದು. ನೀವು ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನೊಣಗಳನ್ನೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಯೂಶಲಿ ಸೀನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಹನಿ ಬಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹನಿ ಬಿ. ಹೇಳೋಣ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಓದಿರೋದಂತಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ದಟ್ ಹೌ ಐ ಅಪ್ಲೈ. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವಾಜಿರಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅವಾಗ್ಲೂ ವಾಜಿರಾಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಮಂದಿರದು ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ದಟ್ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಟಲ್ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಅವನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವನು ಇವನ್ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಲೇ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು 2 years ಇಂದ. ಅವ್ನ ತಂಗಿನ ಸೇರ್ಸಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ಏನಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಓದೋನಲ್ಲ, ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. UPSC ನಾವೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೀನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಓದಿರ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರೋ, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಳ ತಂಗಿ ನೋಡಿದ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಳಿಗೆ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂತೀಯೋ ಸೇರಲ್ಲೋ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗಂತೂ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ KPSC ಆಗಲ್ಲ, ನೀನ್ UPSC ಅವನು ಆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನೂ ಆಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಬೇಕ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾಲೆಡ್ಜೇ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್, ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಹಂಗೆ. ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಾಜಿರಾಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ವಾಜಿರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಡಬಲ್, ಆಯ್ತಾ, ನೀವು 2 ಲಕ್ಷನೋ 1 ಲಕ್ಷನೋ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಾಜಿರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೈಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್. ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಹೈಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಜನ, 250 ಜನ, ಇಲ್ಲ 300 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನಂತೂ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕಲ್ಲ, ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಗಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 400 ಜನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 200 ಜನ. ಸೊ ಅದೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 200 ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೊಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹಿಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಖೋ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾ ಲಿಖಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ದೇಖಂಗೆ. ಮೂರನೇದು, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಈ ತರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರದೇ ಬೇರೆ ಟ್ರೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇದಲ್ವಾ, ಏನದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ, ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15,000 ಆದ್ರೂ ಬೇಕು. ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರು ಒಂದು 15,000 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಇವಡ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ದೇಮ್, ನಮ್ದೇ ಬೆಸ್ಟ್, ನಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐ ನೆವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್. ನೀನ್ ನನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದು, ನನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದ್ರೆ ನೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಓದ್ಬೋದು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಿನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಹೌದು ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ಲೂ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ವಿಷನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬರೋದು, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವ್ರು ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಓದಿ ಓದಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಡಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ನೆವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ PYQs, ದೇ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಈಸಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಈಸಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತಾ, ಆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. If your preparation is correct, the exam will be easy. If your preparation is not correct, your preparation will be tough. And ಇಲ್ಲಿ ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಹೌ ಆರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಅ ಬುಕ್, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. UPSC ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ವಾಸ್ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು, ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಟು ಅಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ UPSC ಇವನ್ ಟುಡೇ. ಅವ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಏನಂದ್ರೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ವೇ, ದಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ನೆವರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಜೋಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದನೂ ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫುಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್, ಅವ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎರಡನೇವನು ಅಷ್ಟೇ ದಡ್ಡ, ಅವ್ನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇವರಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಇವನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ದಡ್ಡ ಬರೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಹಂಗೆ ಇರೋದು.
ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವ್ನು ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೊಡ್ದಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು. ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಸ್ಕೂಲು, ದೇ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇವನ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇವನಿಗೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಡ್ಡ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಹೆಂಗೋ ನಡೀತು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅಲ್ಲೂ ನೀನೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಣ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ, ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ನೀನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋ ಹತ್ರ ಬಾ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವರಿನೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಇವನು ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1857, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ 1947. ಅವರು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಯು ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಲ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಹೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಒನ್ ನೇಮ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಆಲ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ. ಅವರು ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್, ನಾವು ಇಂಥವನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಏಡ್ಸ್. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇವ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ಅವ್ರು ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೆಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಇನ್. ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ, ನೋಡು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಕೊಡು ಅಂತ. ಅವನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನು ದಡ್ಡ ನನ್ ಮಗ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಇವನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ. ಇವನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್, ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1857, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1946. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ ಇವನು, ನಾವ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಏ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನ್ ಎದ್ದೋರು ಇಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ಸರ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳ್ದೇನೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾನ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದೇನೆ, ಸರ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ದೇ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಫಾರ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ಸ್. ಮಿತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂವಾಪ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ನಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಒಬ್ರು ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು UPSC ಬರ್ದಿದ್ರಂತೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅವನು, ಬರೀ 10 ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡವನು, ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದವನು. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡು, ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಅದೇ ಮೇನ್. ಅವ್ನು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಹಿಂಗಿರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಬೋರ್ಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ IAS ಬೈ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಇವ್ರಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಸರಿ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ 1999 ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಅದ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಮ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ, ಅದೇ ನಂದು ಪಬ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದನ್ನ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ನು ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 1990 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಡು. ವೈ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಗೈಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಕಾಗೇನೋ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ನೆಟ್.
ನಾನು ನೆಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಾ, ಇಲ್ಲ PhD ಇದೆಯಾ? ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇವನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು 2 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಅನ್ವೆರಿಫೈಡ್. ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಗೇನೆ ಇವಾಗ ನಾನೇ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮೀ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕಾಗೊಳ್ತಾರ, ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೇಳೋರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 100% ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್, ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಅ ಜಾಗ್ರಫಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಅದ್ರ ರಿಯಾಲಿಟಿನೂ ಹಂಗೆ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಗೋ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಸಿ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮುಸೋರಿ ಕಳ್ಸೋದು. ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂತೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಓದಿ, ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿ, 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದರಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ ನೀವೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ? ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಯಾರೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇರೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಹಿ ನ್ಯೂ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಮೋಷನಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುವ. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಟುಮಾರೋ ಹಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಹಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಮೀ. ಇವರು ಒಂದು 5 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಿಂಗೆ ಶಡೆ ತರ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್, ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಸರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೈತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ 5 ಜನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಲ್ಲ. ಏನೋ ನಾಳೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಏನೋ ಓದಿ ಬರ್ದು 1-2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅವ್ನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 100% ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್ ಮೀ. ಇದ್ ದರಿದ್ರ ನನ್ನ ಮಗ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೋಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಈ 5 ಜನ ಬಂದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ತೋರ್ಸು, ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸರಿಯಾಗೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ದಿನ, ಜಾಣ ಮರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರ್ ನೀನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ನೀನ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡನೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ 5 ಜನನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಂತೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ. ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಪಾಪ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ನಾವೇ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು, ಅವನ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸರ್ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿಮಿ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇವೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ರನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕಾಟ್ in the cycle. That's why I told you should have a clarity about the exam, not what I tell. You should have your own clarity. ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. getting the point. So you can't be only blinded by what you see on TV. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ, ಐ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಗೈ ಫ್ರಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಅವನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಈಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಒಂದೇನೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ನು ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಗ, 1 ಪಕ್ಕ 0 ಬರುತ್ತೆ, 0 ಪಕ್ಕ 100 ಬರುತ್ತೆ, 100 ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಗ, ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ KGF ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But reality is very different. Reality is very different. You Pradeep Ishwar himself has not cleared the second PUC. To all his antics, what he says. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಶಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸತಿ ಗೆದ್ದವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಸೋಲ್ತಾನೆ ವಿತ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಗೆಲ್ಲಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಫೂಲ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಟಾಪರ್ದು ವಿಡಿಯೋ, ಆರ್ತಿಕಾ ಶುಕ್ಲಾನ್ ಈ ಗಾಟ್ 4th ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವಳೇನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 6 months ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ದಟ್ ಮೈ ಬಿ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸರ್ಟನ್. ಇವನೇನಂದ್ರೆ ಇವನು ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅವಳು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನಿನಗೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ತಿಕಾ ಶುಕ್ಲಾ? ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳು ನಿಂಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅವ್ನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಅವ್ನು ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ.
ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಆರ್ಥಿಕಾ ಶುಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ ಬ್ರದರ್, ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ, ಅವಳು ಆಗಿದ್ದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವನು IAS ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಗೈಡೆಡ್. When you have a own brother or a sister who has cleared this exam very recently. Second one, she comes from Delhi. She was All India rank 4 in Indian Institute of Medical Science. So very candidate who has a lot of exposure to competitive exams. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, we should not compare ourselves to somebody what we see on a YouTube video. Everybody are not the same. There are people who cleared the exam in 1 attempt. There are people who have cleared the exam in 7 attempts. There are people who are from IIT background who have cleared the exam. There are people from government schools who have cleared the exam. Okay. There are people who are very good in English who have cleared the exam. There are people who are not so good in English also cleared the exam. So ಈ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಅರಿವು ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಸೊ ಈಸ್ ಅನ್ IRS, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಭೈರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್. ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 22 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. FDA ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, KPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, he belongs to this 50,000. He knows about the exam very very well. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಗೋ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. Got it? Understood? So that's what I told. This session was largely mainly to give you an idea about how this exam works. Okay, I'm not going into syllabus and all in detail. That I'll do in one more session. But this session was mainly about for you to give an idea at what to expect in UPSC. And that's why I told, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ವಿಲ್ ಪವರ್. ಯಾರು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಸರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಯಾರು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಇರಬಾರ್ದು, ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಈಸಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡ್ ಕಟ್ಟಿತ್ತು, 2 years ಬ್ಯಾಕ್. 3 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡು, 3 eggs. ಅದ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಎಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಚ್ಡ್, ದ ಚಿಕ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಿತ್ತು. ಆ ಮರಿಗಳು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಆ 3 ಮರಿಗಳು, ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ ವೈಫ್ ದಿನ ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಗೂಡ್ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಏನ್ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಕಟ್ಟತ್ತಾನೆ, ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಮರಿಯಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಗ ಸಾಲಲ್ಲ. ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ ಹಾರದ್ ಕರಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಜಾಗ ಸಾಲಲ್ಲ, then they will understand, they'll have to fly, they'll learn to fly. The same way here, unless you don't get uncomfortable, unless you don't face challenges, you will be in your own comfort zone. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್, ಸೊ ದೆನ್ ಯುಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಲೈಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಓದೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, UPSC ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓವರ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓವರ್, 100% ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದೇನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕಾನಮಿ, ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಏನ್ ಅನಲೈಸರ್. ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ,
ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ NCERT ಓದ್ಬೇಕಾ ಓದ್ಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಓದ್ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ನಿನ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ NCERT ಓದ್ಬೇಕು, NCERT ಓದಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಏನು. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ NCERT ಏನು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. there will be certain NCERTs that will have to read. Okay, and make it a habit of every day of reading newspaper. ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟನೇ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನ ನೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದು ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ರೆ 4 hours 5 hours ಎಲ್ಲ ಓದೋದು, 1 to 2 hours. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Got it? So this is a basic idea for you to start your what? Preparation journey. So if you have any doubts, you can ask. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ನಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. It can be any doubt, so don't feel what you can say awkward to ask any doubt. ಇವಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನಮ್ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲೀಡ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, see, the moment you start thinking about what others will think, you are not leading your life. ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಏನು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲೀಡ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟು ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳೋದು ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಇವ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅ ಡೌಟ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಇವಾಗ 10 ಜನ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೋ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಿಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ or any other doubt you have regarding UPSC exam? ಹ್ಮ್ ಸಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ತಾನೆ. ಸೊ ನಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಟ್ ಡೂ. So I told my story mainly to highlight the mistakes what I did that you should not do. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್. ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬೇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಈ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ. ಬಟ್ KGF ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು. So that's why I told you don't take into consideration what I have done, what others have done. You should focus on your own level. ಇವ್ರ ಕೈಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. But what you should not do ಅಂದ್ರೆ, what mistakes I did. I told in mains I did not do answer writing practice initially. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, 2 ಮೇನ್ಸ್ ಬರೋದು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ rather than success stories, you have to learn what others mistakes they have done. That will minimize your mistakes. That will take you more closer to success. And every person is different. One size fits all approach work alla. What worked for me might not work for you. What didn't work for me might work for you. So that's why I told, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೌ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು. ಬೈ 3rd 4th ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಅವೇ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇನು ಇದು 100 meters ರೇಸ್ ತರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1.5 years ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 2 attempts or 3 attempts means almost 3 years you are investing. ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ.
ಬಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವುದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಹೇಳಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ಹೋದಂಗೆ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, 1 2 months 3 months. ಯಾವಾಗ 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. So that's why I told one thing is that that's why I told you should not be just driven by aspiration. You should also be driven by your ability to clear the exam. So that's why I told don't compare yourself with others. Nothing is impossible. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ರೇ ಮಾಡಾತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ರೈಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ನಾ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ 21 22 23. ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನೀನು ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದರ್ಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? NCERT ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. NCERTs ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ IR ಹಿಯರ್. When I do polity, I won't directly start with Lakshmikant. I'll go through first NCERT basic concepts ಏನೇನು. ಸೊ NCERT ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. NCERT ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ಇವಾಗ NCERT ಹೋದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್? ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ, ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀನ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, ನೀನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಮೂವಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರೀ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಮೂವಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಾನ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಮೂವಿಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, NCERT ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ NCERT ಓದೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ NCERT ಓದೋರ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೂಸ್ ಫ್ರಮ್ CBSE ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ NCERT ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ NCERT ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್, ನೀನ್ ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ಯು ರೀಡ್ NCERT. ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನಾನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ. ನೀನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೀಡ್ NCERT ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ NCERT ಬುಕ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ 6th standard ಬುಕ್ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ 9th 10th 11th 12th. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಟ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಹ್ಮ್ ಬೇರೆ ನೋ ಡೌಟ್. 6th to 12th. ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 6 to 12 ನಿಂಗೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಟು 9th 10th 11th 12th. 6th standard ಎಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಓದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟೆಂಟು ಏನಿರಲ್ಲ. 6th ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 9th 10th 11th 12th ತಗೋ. ಬೇರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವರ, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋರ? ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಹ್ಮ್ 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 KPSC. ಹ್ಮ್ 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 ಹ್ಮ್
ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಣ್ಣ. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಪಾಠ ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, ಯಾವ್ದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಈ ನೋಟ್ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಫ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಮೇನ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ, nobody is asking you to read 20 hours a day, but if you're going to read even 6 hours a day, that should be for next 1 year. That is what we call as a discipline. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೇನೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನ ತರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಇರಲಿ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್, ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ 50,000. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಬಿ ಇನ್ 1000. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಈ 8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. Got it? So we'll end the session here. Okay, maybe next session when I take, I'll go through certain part of the syllabus. Okay, so tomorrow I think Baswaraj sir will take a session. He will go through syllabus decode. So after that, I'll take one more session where I'll go to my part of the syllabus. That's GS2 syllabus decode. Got it?